Yes. Good morning, my dear students. Today, I must congratulate all of you for sending me the assignment on proper time. Most of the students, that means almost all the students have sent their assignments on time. But one or two students couldn't make it because they told me that they are not well, and one of the students has got some problem on network. So today, why I am taking this class is almost all the students send assignment, but 50% of the students may not be in a position to send the correct answers. Some of the questions they have written the correct answer, but some questions they are wrong. So today I am just giving you the answers or how to solve the questions in the assignment and also in my notebook. That is what I am taking today. So the first question is in chemistry note. I have already given you one question which is to be balanced. A question which is to be balanced. You remember that question? If you don't remember that question, I will repeat it again. But what you have to do today is take your rough note and write the answers of all the questions in the assignment as well as in the chemistry note in your rough note, and then you can just rewrite in your respective notebooks. So the first question I am taking today is the equation which is given or the chemical reaction which is given to balance. I am not writing that equation again here, but I am telling that equation or telling that reaction. Potassium dichromate, the formula is already given. Potassium dichromate is K2Cr2O7. It reacts with hydrochloric acid, formula is given HCl. And what are the products obtained? Potassium chloride, formula it is given the KCl plus chromium chloride, again the formula is given CrCl3, then water and chlorine. So I have written the first step here, that is the skeleton equation is written here. You can also write it in your rough notes. Most of the students have written the correct answer, but once again you just write it in your rough note. This is the first equation. This is the skeleton equation. Now you have to balance. What is the second step? You have to make the number of atoms equal. So we take potassium. There are 2 atoms of potassium. So you must put 2 KCl here. Again, chromium 2 atoms. So you have to put 2 CrCl3. Don't put Cr2Cl3 because it is not the formula of chromium chloride. Formula CrCl3. അതിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 2 ആറ്റം ക്രോമിയം മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 2 CrCl3 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ K2Cr2O7 പൊട്ടാസ്യം ക്രോമിയം ബാലൻസ് ചെയ്തു. What is the next step? Next element is oxygen, because oxygen present in only one compound, so you can take that oxygen also. Oxygen 7 atoms on the left hand side. So here also there must be 7. So 7H2O. Understood? Now 7H2O means how many atoms of hydrogen? 14. Appo ivide endu varum? HCl becomes 14 HCl. Correct alle? Potassium balanced, chromium balanced, oxygen balanced, hydrogen also is balanced. Then what is the next one? Only chlorine. Left hand side there are 14 atoms.
right hand side how many atoms? 2 atoms here plus 2CrCl3 means 6 atoms there. So altogether how many atoms have used? 8 atoms have used. There are 14 atoms on the left hand side. In order to make it as equal, how many atoms are required? Here it is 14, here we have already used 8, but remaining 6. So it becomes 6Cl. So there are 6 chlorine atoms here. So you have to balance that 6 chlorine. I told you that whenever hydrogen, chlorine, oxygen, etc. should be there, you have to make it as molecule. So chlorine ano, hydrogen ano, oxygen ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അതിനെ Cl2, H2, O2 ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ 6 ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ? Cl2 ആയിക്കൂടെ? 3Cl2 എന്ന് മാറ്റിയാൽ പോലെ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ അവിടെ തന്നെ മോളിക്യൂളാക്കി മാറ്റിക്കളയുക. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? 2 ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ Cl2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 4 ആണെങ്കിൽ 2Cl2 എന്ന് എഴുതുക. 6 ആണെങ്കിൽ 3Cl2 എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ 6 ക്ലോറിൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റിയാൽ മതി? 3Cl2 എന്നാക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും? അപ്പൊ 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനെ മാറ്റാം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല. ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിനെ Cl2, ഇപ്പൊ 5 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 5Cl മാറ്റും എന്ത് വരും? 5Cl2 എന്നാവും. അപ്പോഴെന്ത് വേണം? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So this is the question which I have given in the chemistry note. So most of the students, I think, you have written the correct answer. But those who have not written the correct answer, you just check your note. And then you find if it is correct, then there is no problem. Otherwise, you have to correct the balanced equation. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അത് ചെയ്തു വെക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അസൈൻമെന്റ് പാർട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അസൈൻമെന്റിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ സബ്ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസിംഗ് ക്രോസ് റൂൾ. റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസിംഗ് ക്രോസ് റൂൾ. അതിൽ ആദ്യത്തത് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് എ. എന്തായിരുന്നു? അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻസർ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ആ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ആൻസർ നിങ്ങൾ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിന്റെ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിക്കൊള്ളുക. ഈ ഇപ്പം തൽക്കാലം നമ്മൾ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം. അപ്പൊ അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. കുറെ കുട്ടികൾ ശരിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ചില കുട്ടികളെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കോളൂ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്രോസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? എലിമെന്റ്സിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതണം. അലൂമിനിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ Al. ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റാഡിക്കൽ ആണ്. ആ റാഡിക്കലിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് PO4. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? അലൂമിനിയത്തിന്റെ വാലൻസ് എഴുതണം. അലൂമിനിയത്തിന്റെ വാലൻസി 3 ആണ്. അത് നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ വാലൻസി നമ്മൾ എടുത്തതാണ് 3 ആണ്. അപ്പം ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ക്രോസ് റൂൾ. ഇതേപോലെ ഏറോ മാർക്കിട്ട് ക്രോസ് റൂൾ കിട്ടി. ക്രോസ് റൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? ഇതാ Al3 PO4 thrice ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? 2 വാലൻസും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ വാലൻസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും Al ഇതേപോലെ PO4 ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. Al
PO4. That is the formula of aluminum phosphate. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതണേ. The second compound is second one, calcium nitride. Calcium nitride. You have to write the formula. Write the formula of calcium nitride. What is the symbol of calcium? Ca. This is nitride. Any element ends with id, we have to write it with the symbol of that element. Nitride. id യിൽ അവസാനിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും റാഡിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മൾ അതിന് എലിമെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക. എലിമെന്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നൈട്രൈഡ് N, സൾഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ S, ഫോസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ P, ഹൈഡ്രൈഡ് ആണെങ്കിൽ H, ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ O. എപ്പോഴും id ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എലിമെന്റ് സിമ്പിൾ. അപ്പൊ കാൽസ്യം അതേപോലെ നൈട്രൈഡിന് നൈട്രജൻ. കാൽസ്യത്തിന്റെ വാലൻസി 2. ഇതൊക്കെ ആദ്യം എടുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കാൽസ്യം വാലൻസി is 2, നൈട്രജൻ വാലൻസി is 3. Apply the cross rule. Then what will you get? Ca3N2. That is the formula of calcium nitride. So you can just write it also. അധിക പേര് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നൈട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻസറിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുക, തെറ്റുവരും മാത്രം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോമൺ ദാറ്റ് is C is sodium carbonate. Sodium carbonate. That was the third one. But what is the symbol of sodium? Symbol of sodium is Na. Carbonate, that is CO3. Carbonate is CO3. It is a radical. Carbide ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ C എന്നാണ്. ഇത് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാഡിക്കൽ ആണ്. സോ CO3. ബാലൻസ് നമുക്ക് അറിയാം. സോഡിയം 1, carbonate 2. Apply the cross rule. Then we get Na2CO3 1. But when the valence is 1, there is no need to write. So we can write the formula of sodium carbonate as Na2CO3. So that is about the formula of the third one. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I think all of you have written here. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ഈ കറക്റ്റ് ആൻസർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻസർ അസൈൻമെന്റ്, പക്ഷെ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ ആരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആൻസേഴ്സ്. അപ്പം പോയിട്ട് എന്ത് വേണം, ആ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതി വെക്കണം. ആൻസേഴ്സ് മാത്രം മതി, ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ആൻസേഴ്സ് എഴുതണം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ ഫോർമുല ഓഫ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഈസ് H3PO4. Formula of phosphoric acid is H3PO4. A metal M forms a chloride having the formula MCl2. What is the formula of metal phosphate? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ എൻട്രൻസിൽ വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമുല തന്നു, മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമുല തന്നു, അതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് കാണേണ്ടത്? മെറ്റൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ കാണേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ സിമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മെറ്റൽ എം ആണ്. ഇനി ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താണ്? ഫോസ്ഫേറ്റ് അറിയാം, റാഡിക്കൽ ആണ്. ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താണ്? PO4. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ഫോർമുല മെറ്റൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ, അതിൽ മെറ്റൽ എം ആണ്, ഫോസ്ഫേറ്റ് PO4 ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മെറ്റലിന്റെ വാലൻസി വേണം, ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ വാലൻസി വേണം. മെറ്റലിന്റെ വാലൻസി എന്തിൽ നിന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്? ഇതാ, മെറ്റൽ എങ്ങനെയാ കമ്പൈൻ ചെയ്ത്? MCl2 അല്ലേ? മെറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ കോമ്പൗണ്ട് MCl2. അപ്പൊ എമ്മിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? 2 ആയിരിക്കൂലേ? കാരണം ക്രോസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ഈ ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ വാലൻസിൽ ഇവിടത്തേക്ക് പോയത്.
അപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അതാണ് ക്ലോറിന് കിട്ടിയത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം മെറ്റലിന്റെ വാലൻസി 2. ഇനി ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ വാലൻസി കാണാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. H3PO4 ഉണ്ട്. H3PO4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ വാലൻസിയാണ് ഹൈഡ്രജന് കിട്ടിയത്. ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? 3 അല്ലേ? അത് ഹൈഡ്രജന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ വാലൻസി 3 കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണം? അപ്ലൈ ദ ക്രോസ് റൂൾ. ക്രോസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? M3PO4 twice. This is the formula of metal phosphate. മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പരീക്ഷയ്ക്ക്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ 2 കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഫോർമുല വരും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അധിക കുട്ടികളും ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ്. ഇതേപോലെ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന്. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ആദ്യം സിമ്പിൾ എഴുതുക, പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബാലൻസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ. അതിന് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നില്ല, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് ഗിവൺ. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് KMnO4 react with sulfuric acid H2SO4 plus react with sulfuric acid and hydrogen peroxide. You are given the reactions. You are given the formulas. KMnO4 potassium permanganate react with sulfuric acid and hydrogen peroxide forming എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞത്? പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് ഗിവൺ. മാംഗനസ് സൾഫേറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് ഗിവൺ. Then water and oxygen. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഓക്സിജൻ. ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം. ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ K2 ആണ് ആദ്യം. K2 എന്തായി? 2K വേണ്ട. അപ്പം 2Km രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എഴുതുന്നത്. 2KMnO4. അപ്പം ഇവിടെ എന്തായി? 2 മാംഗനസ് വന്നു. അപ്പൊ ഇക്വേഷനില് K2SO പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പ്ലസ് 2MnSO4 മാംഗനസിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്തു നമ്മള് KMnO4. അപ്പം പൊട്ടാസ്യവും മാംഗനസും ബാലൻസ് ചെയ്തു. അടുത്ത എലിമെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ 2 എണ്ണത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എലിമെന്റിലേക്ക് പോകാം. സൾഫർ. സൾഫർ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോഴ്? വലത്ത് ഭാഗത്ത് നോക്ക്, റൈറ്റ് സൈഡില് 1 2 ഹിയർ 2 + 1 3. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? 3 സൾഫർ ആറ്റം വേണ്ടതുകൊണ്ട് 3H2SO4. അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം, മാംഗനസ് ആൻഡ് സൾഫർ ബാലൻസ്ഡ്. Then comes now it is hydrogen. How many atoms of hydrogen are there? Here it is 3 × 2. 3 × 2 6. ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു H2O2 ഉണ്ട്. അതിനും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3H2 plus H2. അപ്പൊ എത്രയായി? 3 × 2 6 + 2 8. 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? 4H2O plus. അപ്പൊ എല്ലാ ഇത് ബാലൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് എന്താ വേണ്ടത്? 2 × 4 8. 3 × 4 12 plus H2O2 2. So altogether 22 atom oxygen on the left hand side. What about right hand side? 4 atoms here plus 2 × 4 8 plus 4. How many atoms? 8 plus 4 plus 4, that is 16. Left hand side 22, right hand side 16. About how many atoms are remaining? How many? 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? 6O ആണ് വരിക. ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? ഈവൻ നമ്പറിൽ വന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ പോലെ. അപ്പൊ ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട. ഈ 6O എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 3O2 എഴുതി ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലുള്ളൂ. ഇതേപോലെ 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ബാലൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. മനസ്സിലായോ? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് അടുത്തത്.
തെറ്റിപ്പോകാതെ എഴുതണേ എല്ലാവരും. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം. എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നോക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തത് ബി എന്താ പറയുന്നത്? കോപ്പർ റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോമിങ്. കോപ്പർ സിമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നൈട്രിക് ആസിഡ് HNO3 gives എന്തൊക്കെയാ പ്രോഡക്റ്റ്? കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് CuNO3 twice പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് NO2 നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്. സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആദ്യം കോപ്പർ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത എലിമെന്റ്. ഇവിടെ 2 ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 2 ഹിയർ. 2HNO3. 2HNO3 means 2 atom nitrogen. 2 atom nitrogen. But here it is 2NO3 twice 2 ഉണ്ട്. There is 1 here. But 2 plus 1, 3 atom nitrogen. Left hand side 2 atom nitrogen. Right hand side 3 atom nitrogen. അതിനൊന്ന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 2ഉം 3ഉം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത നമ്പർ ഒരു 4. കാരണം അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ റൂളൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 4 ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടോ നോക്കുക. 4HNO3 അപ്പൊ എത്രയാണ്? 4 ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ 2H2O വരും. 4 ആറ്റം നൈട്രജൻ 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 4 വരുമ്പോൾ എന്തായി? ഇവിടെ 2NO2 കൊടുക്കുക. നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പോഴ് Cu ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ 4H അപ്പം 2H2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആയി. ഇനി നൈട്രജൻ 4 ആണ്. 4N ഉണ്ട് ഇവിടെ. 2 2 ഹിയർ 2 ഹിയർ 4. ഇനി ഓക്സിജൻ 4 into 3 12 atom oxygen. Here how many atoms? NO3 twice means 6. H2H2O means 2. 6 plus 2 8. 2NO2 means 2 into 2 4. That is 12. So the balanced equation is Cu plus 4HNO3 gives CuNO3 twice plus 2H2O plus 2NO2. ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ നേരിട്ടൊന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. Cu plus 4HNO3 gives CuNO3 twice plus 2H2O plus 2NO2. Okay? So that is about the second equation. Now there is one more equation. What is the third equation? Ca3N2 plus H2O gives CaOH twice plus NH3. This equation is simple. നേരിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. കാൽസ്യം 3 Ca3 അപ്പൊ എന്ത് വേണം? 3 CaOH twice. നൈട്രജൻ 2 atoms അപ്പൊ എന്ത് വേണം? 2NH3. So how many atom hydrogen here? 2 into 3 6. Video OH ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ twice ഇവിടെ ഉണ്ട്. 3 into 2 6. 6 plus 2 6 plus 6 അല്ലെ? 2NH3 ൽ 6. 3 CaOH2 OH twice നും 6. Here 6 here also 6. അപ്പം 12 atom hydrogen. 12 atom hydrogen കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? 6H2 കൊടുക്കണം. Equation is very simple. Ca3N2 plus 6H2O. ഞാൻ സ്പീഡ് പറയുന്നതല്ലേ, കാരണം ഇതൊക്കെ ഇനിയൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ബാലൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചൊന്നും നമ്മൾ അതിന് ടൈമൊന്നും പിന്നെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നേരിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതാ ഇനിയിപ്പോ നോക്കിക്കോളൂ. Ca3 3Ca N2 2NH3. ഇപ്പൊ കാൽസ്യം നൈട്രജൻ ബാലൻസ് ഇനിയിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ മാറ്റം വരില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ.
3 ആക്കിയില്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 3 into, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്സിജൻ എത്ര വരുന്നത്? O2 ഉണ്ട് ഇവിടെ, പിന്നെ 3ഉം 3 into 2 6. അപ്പൊ 6 ഓക്സിജൻ വേണ്ടി, അപ്പൊ 6H2O. 6H2O വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 12 ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ. 12 ആറ്റം ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് നോക്കുക. 2 into 3 6, 3 into 2 6. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന അസൈൻമെന്റിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇന്നിപ്പോ എഴുതിയില്ല നമ്മള്. ഇത് തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ എഴുതണം. മനസ്സിലായല്ലായിരിക്കും? കാരണം ഓരോ പാർട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് കൂടി അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നോട്ട് ഇപ്പം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നോട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് 2 ഷീറ്റ് നോട്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ഷീറ്റ് നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി അത് വായിച്ചു നോക്കി. അതിനുശേഷം അതിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ എടുത്ത പാർട്ട് നമുക്ക് മറന്നുപോവില്ല. അത് എപ്പോഴും ബൈഹാർട്ടായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാവും. കാരണം പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അസൈൻമെന്റ് തരുന്നത്. അപ്പൊ കഴിയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ആ അസൈൻമെന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരണം. ആൻസർ തെറ്റിക്കോട്ടെ, അതിന് യാതൊരു തകരാറില്ല. ആൻസർ ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാണെന്നൊന്നുമില്ല. ആൻസർ തെറ്റിക്കോട്ടെ. ആൻസർ തെറ്റിയാലും ഞാൻ ആ ആൻസേഴ്സ് അയച്ചു തരും, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഇനി ഞാൻ ആൻസർ അയക്കില്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അസൈൻമെന്റിന്റെ നിങ്ങൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ആൻസർ ഈ പാർട്ടിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ആൻസർ ഞാൻ അയക്കില്ല. അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ എഴുതുക. അതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി നോട്ടും. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ നോട്ട്സ്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.